नमस्कार अनुभूति कार्यक्रम गोटे नुआ अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज हम अनुभूति कार्यक्रम एमती जड़े अतिथि अच्छा जी की संगीतमय यात्रा कौन सब अनुभूति रही केमी अनुभूति रही से सब बांटापी आम सहित उपस्थित अच्छा तेज सी हूँ वेरी टैलेंटेड सिंगर सत्यव्रत जेना। तेज चलतु कार्यक्रम को स्वागत करवा। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। समस्त ओडिशावासी को एमबीसी टीवी माध्यम मोर भूमिष्ठ प्रणाम। निधि जमी कहली कि बहुत सारा अनुभूति रही आपणकर संगीतमय यात्रा अनेक सारा अनुभूति रही प्रथम आरंभ करी आज पर्यंत अनेक यात्रा आपणकर संगीतमय यात्रा चली तो से विषय कथा हवा कि खटामुठी अनुभूति साउंटिबा किंतु प्रथम गोटे सुंदर भजन चाहिए कि आज कार्यक्रम आरंभ करबा। निश्चित भाव में से महाप्रभु जगतर नाथ कालिया सात आशीर्वाद तो आम जहाँ भी कलाकार माने दर्शक मानकर श्रोता मानकर आशीर्वाद भल पाइबा साउंटी पारुछु। तेणु तांको बिना तांको इच्छा रे किछि माने सृष्टिर जगत चलवा संभव नुहे। तेणु तांकरी ऊपर आधारित सुंदर एक भावपूर्ण भजन जोटा कि मोहम्मद अजीज जी गाइथिले। निश्चित आशा करुछे सारा ओडिशावासी को भल लागियो। चंदन लागी बेला हिला, चंदन लागी बेला हिला, उठ 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 हो सुणिमा, आहे मणिमा आहे मणिमा, सिंह दुआरे लागी गला, सिंह दुआरे लागी गला, भक्तंक भीड़ भक्तंक भीड़ हो जाणिमा, आहे मणिमा आहे मणिमा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीतटी, थैंक यू सो मच। जानापी चाहिए कि समस्त इच्छा थाए सब आर्टिस्ट मान इच्छा थाए कि प्रभु श्री जगन्नाथ सामने रथ यात्रा कथा जो आम आरंभ कथा से बड़ दाण्ड गीत गाइबार से सुजोग से भाव गीत गाइबार से सुजोग मिली आपन को। निश्चित भाव में जमीती बहुत सुंदर कथाटी कहले कि प्रभु जगन्नाथंकर पवित्र रथ यात्रा रे प्रत्येक कलाकार स्वप्न थाए एवं आशा थाए। समस्ते आशावादी थांती महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर निमंत्रण डाकर आसंता कि आमे भी टिके बड़ दाण्डे शरधा बाली रे श्रीगुंडीचा मंदिर सामने टिके महाप्रभुंकर सुंदर सुंदर भजन टिके गाई परिवार सुजोग टिके मिलता कि तो मोर भी सेटा बहुत इच्छा थिला, स्वप्न मध्य थिला। जहाँ महाप्रभुंकर आशीर्वाद और डाकरा आसला और सेटा से इच्छा भी पूर्ण होती। गत वर्ष मोर अनुभूति कहूँ मुझे आशावादी थी एमती अलग आड़े रथ यात्रा समय तो भजन प्रोग्राम का समस्त हाँ, किंतु मोर इच्छा थिला कि महाप्रभु को सिंहद्वार बड़दाण्ड पुरी टिके डाकरा निमंत्रण आसंता कि जहाँ प्रभु मो डाक शुणिले मो गुहारी शुणिले मनर जमी भक्त डाकिले प्रभु शुणी पारती सेमिति से भक्तर जो इच्छा को पूर्ण करने मते मध्य निमंत्रण चिठी पत्र आसिला पुरी जे सत्यव्रत बाबू आपण हेरा पंचमी सुंदर खूब सुंदर दिन लक्ष्मी माँ से दिन एवं हेरा पंचमी दिन मते निमंत्रण आसी मोर मन पड़ी बड़ दाण्डे सेटा ओडिशा लोक सूचना संपर्क विभाग ओडिशा सरकार तरफ आयोजित जोटा कल्चरल डिपार्टमेंट ओडिशा तरफ आमर से सुजोग मिलता और जगन्नाथंकर दुईटी भजन परिवेशन करी तापर से दिन गोटे दिन में दुईटा जगह प्रोग्राम होता गोटे तीन रथ श्रीगुंडीचा रथ माने था गुंडीचा मंदिर सामने से सूचना और लोक संपर्क विभाग ओडिशा सरकार तरफ आ गोटे स्टेज होता से गाई जोटा कि चाल बेगी बेगी जीवा संगात काले रथ टଣା हेब शेष एवं से गीत तो सुनिया चाहूँ निहती सब दर्शक मान इच्छा थी से गीत शुणा आपण वॉइस कि कहले कि इच्छा थिला गोटे स्टेज रे परफॉर्म करिवार किंतु महाप्रभु को आशीर्वाद दुईटा स्टेज रे सेम दिन रे पाइले से उत्साह अनुभूति केमती थिला।
ମାନେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ନ ସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେ କଥା ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କହିବାକୁ ଯିବି ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଏବଂ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଉଠିବ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କୃପା ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛଳିଆ ଠାକୁର ସିଏ କାଳିଆ ଭାବର ଠାକୁର ମାନେ ସିଏ କୃପା କରେନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରେ ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଏ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ତେଣୁ ସେଇଟା ନିହାତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ତାପରେ ବହୁତ ଜଣ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଅଗଣିତ କଳାକାର ମାନେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାଳିଆ ମାନେ କୃପା କରିବ ତ ଯାହା ହଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2-2ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ଗାଇକି ବହୁତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗହଳିରେ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 12ଟା 1 ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଲୋକ ଆସିବେନି କିନ୍ତୁ କାଳିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମାନେ ମାନେ ଆମ ଲୋକର ସମୁଦ୍ର ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲୋକ ତାର କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି କେବେ ସରିବନି ରାତି ପାହିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଚାଲିଥିବେ ତ ଯେତେ ରାତି ବଢୁଥାଏ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ସେ ଗୀତରେ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କରତାଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ମତେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି କିଛି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ କି ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସାଙ୍ଗଟା ସେଇ ଗୀତ ନିହାତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା ତ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ ଯୋଉଟା କି ସୋନୁ ନିଗମ जी ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଗୀତ ବାଜି ଉଠେ ଭକ୍ତ ସାଲ ବିଗ ନୁହେଁ ମୁଁ ନୁହେଁ ବଳରାମ ଦାସ କାହିଁ ରହିବ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ ରଥରେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଠାକୁର ରଥରେ ଦେଖିବା କାଳିଆ ଠାକୁର ଆହା 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 ତାର ଅଧା ଅଧା ନାଲି ହସ ତାର ଅଧା ଅଧା ନାଲି ହସ ଚାଲ ବେଗି ବେଗି ଯିବା ସଙ୍ଗାତ କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ କାଳେ ରଥ ଟଣା ହେବ ଶେଷ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଗୀତ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଥାଏ କି ଟିକେ କୋଉଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ନିଆରା ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ କହିପାରିବିନି ତାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ କାହିଁକିନା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗଲା ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଅଛି ଆମର ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆମର ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ସେଦିନ ହଠାତ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ସତ୍ୟବାଦୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ପୁରୀରେ ଅଛି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ଯାହା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ନିହାତି ରହିବେ ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ ଗାଇବେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଟିଭି ପରଦାରେ ଗାଇକି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବର ମାନେ ଭଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଗାଇକି ଏବଂ ଶରଧାବାଲିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ଭିଜେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା
ତେଣୁ ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଭକ୍ତ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦିଅଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦିଶୁଛି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡୁଛି, ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏତେ ସେଦିନ ଭିଡ଼ ଯେ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଗଣିବା ମାନେ ବାହାରେ। ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଲି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ମାନେ ସେ ଦିନ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ ଏମିତି ଯେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିନ ମନେ ରୁହେ, ଆଉ ସେ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ନିଆରା। ମାନେ ସେଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାନେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ଯୋଉ ଜଳ সেটা ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ ପୁରୀ ନନାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ମାଗି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। କାହିଁକିନା ଆମ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ତୁମର, କି ଦେଇ ପୂଜିବି କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ଏ ଜଗତ ସାରା ତୁମ ଖେଳ ପରା, ତୁମେ হে ଜଗତ ସାଇଁ, ଜଗତର ନାଥ আহে জগন্নাথ, ভকত ধন ভাবগ্রাহী, হজি যায় মুজে মজি যায় মুজে, শ্রীমুখ মাধুরীକୁ ଚାହେଁ। ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ବି ଅଛି ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମତେ ହସ ଲାଗେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିଦେ, ଆମେ ତତେ 108 ନଡିଆ ଦବୁ, ଆମେ ତତେ ଏଇଟା ପୂଜା ଦବୁ। ମୂର୍ଖାମି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କର, ଏ ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ଯେତିକି ସବୁ କିଛି ନିର୍ଜୀବ ହଉ କି ସଜୀବ ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି, ତ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ବା ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛେ ବା ଆମର ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀରେ, ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ହିଁ ପସିବଲ ନୁହେଁ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ସେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବି ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁଠୁ ଆପଣ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବଡ, ଭଗବାନ ସେଇଠି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଭକ୍ତ ଅଛି ବଡ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଜାଗା ହଉଛି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ। କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମାନନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା, ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରେନି, ସେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇ ମାନେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏ କଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, 100% ସତ୍ୟ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଏ ଯୋଉ କଳା ଜିନିଷଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର, ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକାର କହୁଛୁ ବା ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ସେଟା ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ସ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ସେଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ନିହାତି ମାନିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅର୍ଜିତ ମାନେ ସୁକର୍ମର ଫଳ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ସେଇଟା କେବେ ବି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିକି ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବେ, କେତେ ଜଣ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, କଳାର ମାନେ ଆପଣ କଳାର ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ପୂଜା ପାଇବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଆପଣ ଜିଣିପାରିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମତେ ନିଜେ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କୃପା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ଲେସ୍ଡ ମନେ କରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବଂଶୀର ମୁରଲୀ ସୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗପପୁରବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଧା ମଧ୍ୟ ମୀରାବାଇ ମଧ୍ୟ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ତ ଦେଖିଥିବେ ହସ୍ତରେ ସେ ବୀଣା ପାଣି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଯାହା ଛୋଟ କଳା ଅଂଶ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ଲେସ୍ଡ ମନେ କରୁ।
संगीतमय यात्रा अनेक अनुभूति रही एमती किसी अनुभूति रही से टाइम रे भाभी कि नहीं भगवान कृपा नहले कारण एमती बहुत सारा प्रॉब्लम आसे जोटी कि जने आर्टिस्ट डिसीजन नेबार भूल कर दिए बा गोटे अपॉर्चुनिटी आसी सेम टाइम रे अलग अपॉर्चुनिटी आसीथिबो एमती सब केबे ए सब जिंस होई भाभी कि नहीं मु ठीक डिसीजन नै छै भगवान पाई ही पारि ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋତେ ଆଣିଛୁ ଦୁନିଆକୁ ତୁ ହିଁ ବାଟ କାଢ଼ିବୁ ଏବଂ ମୋର କପାଳରେ କ'ଣ ଲେଖା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅତୀତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ତୋରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉଠି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବିନି ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ଯାହା ମୁଁ ଭାବଇ ମନେ ଜଗତର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ଚାଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କି ମୁଁ डिसीजन केतବେଳେ ନେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ +2 ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଥିଲି ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବାରିପଦାରେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ମୋର ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଦୁଇଟା ଲାଇନରେ ଗତି କଲାକୁ ମୁଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ନା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ୟାର କନଫ୍ୟୁଜନର ଉତ୍ତର ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ମୋତେ ପକାନା ପ୍ଲିଜ୍ ଦୂର କର ଆଉ ମୋତେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଯେମିତି କି ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେକୁ ମୋ ମାନେ ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଯେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ ଗୀତ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ହିଁ ନିଜର ମାନେ ତୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ତୁ ବନା ସେଇଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି କ'ଣ ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ ମୋର ବର୍ଷେ ବିତିଗଲାଣି ତ ସେଇଟା ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଗୁଗଲରେ ମୁଁ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲି ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲ ଅନର୍ସରେ ବି ଜଣେ ପିଲା ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇ ପାରିବ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି 8ଟା ସିଟ୍ରୁ 7ଟା ସିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫିଲ୍ ଅପ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ ସେ ସିଟ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ପିଲା ପକେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଯାଜପୁରରେ ଥାଏ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ବି ବାଡ଼େଇଛି ମା ବିରଜା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର ଆସିଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜେନା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଟୋଟାଲ ର୍ୟାଙ୍କ 1ରେ ମୋର ପୁଣି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କରେ ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସତରେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହିବେଳେ ମୋତେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ପକେଇବେନି ସବୁବେଳେ ସେ ବାଟ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କେଉଁଟା କ୍ୟାରିୟର କରିବି କେଉଁଟା ପ୍ରଫେସନ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାପରେ ସବୁକିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ପୁରା ଫିଲ୍ ବିନ୍ଦାସରେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ମାନେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲ ଭୋକାଲରେ ଏବେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚରରେ ପିଜି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବି ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ପ୍ରଫେସନ୍ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି ଯାହା ହଉ ସବୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଆରାମସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ଏମିତି ଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ ବି ଫିଲ୍ କରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ନ କରିଥାନ୍ତେ ବାସି ନଥାନ୍ତେ ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ କରିଥିଲେ କାରଣ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ହସେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିଁ ଜାଣିଥିବ କି तार से सफर यात्रा केते कष्ट निश्चित निश्चित माने जीवन रो अन्य नाम होचे संघर्ष म सबले कहै छु विदाउट स्ट्रगल लाइफ वुड बी माने लाइफ रे किछि नै जे स्ट्रगल रो देखि नै से लाइफ रो मजा बा लाइफ रो सक्सेस किछि जानि नै तेणु मो जीवन रे भी बहुत सारा स्ट्रगल आसी छि बहुत सारा माने कोन कहबि जे मु पढी छि पढ़िला परे गोड़ छेड़ी छि किंतु ता परे भी से गोड़ रे ऑइंटमेंट लगे कि उठी की दौड़िया को हेछि एमिति भी सिचुएशन आछि तो कथा हूँ कि जीवन में बहुत माने भगवान कौन करते से परीक्षा नियंती जे सुख भी देते दुख भी देते जदि जड़े माने कांदर लुहर स्वादटा चाखी पारे सी हसर मजा के जापर तेणु भगवान परीक्षा नियंती जे धैर्य शक्ति जे प्रत्येक व्यक्ति धैर्य शक्तिर से सीमा परीक्षा नियंती जे या विभिन्न प्रकार जाल पकेबी विभिन्न प्रकार तापर परीक्षा नेबी किंतु से देखा से परीक्षा से केते मात्रा सफल हो पार्छ केते मात्रा उत्तीर्ण हो पार्छ सेटा जानिबा आ सबुठु मुख्य जिनिस सब प्रकार परिस्थिति को आम सामना करिया दरकार खाली कलाकार नुहे सब प्रकार मनीष केवल आम कलाकार जीवन जे संघर्ष अच्छी दुख अच्छी सेटा प्रत्येक मनीषर जी डॉक्टर भी होची जी इंजीनियर भी होची जी यूपीएससी आप देखते 12th फेल यूपीएससी रे टॉपर होचन ता जीवन से केते कष्ट करथियो
ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା କି ଆମେ ଲାଇଫରେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ବି ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଯେମିତି କହିଲେ କି ଡିସିସନ ଠିକ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ ବୋଧେ ଆମ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଶିଖାଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଆଗକୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି କି ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିପାରିବା ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଯୋଉଟା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦିଏ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିବେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି ବା ସଙ୍ଗୀତମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି? ହଁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଲି ବା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିଉଛି ସଙ୍ଗୀତମୟ ଜୀବନରେ ତ ସେଇଟା ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଲାଇଫରେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋତେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଥିଲେ ମୋତେ ଯେ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ବାଛିଥିଲେ ବା ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ପ୍ରଫେସନ୍ ବାଛିଥିଲେ ହଁ ସେଇଟା ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେତେଜଣ ସତ୍ୟ ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲୁ ବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଅଛୁ କ'ଣ ତୋତେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମିଳୁଛି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଏମିତି ଗାଉଛନ୍ତି ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଚାକିରି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାଇଡ୍ରେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ବୁଝାଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ ମୋତେ ନିଆରା ମଜା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭୂତି ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଖୁସି ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଟର୍ନାଲ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ସେ ହ୍ୟାପିନେସ୍ରେ କେବଳ ସତ୍ୟତା ଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଥାଏ ତ ସେଇ ପିସ୍ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ କଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବାଛିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ନେଇକି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କେତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକକୁ ନେଇକି? ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲେ କି ସଙ୍ଗୀତରେ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ବନାଯାଇପାରିବ ବା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଯେ ଏଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବି ପୋଷ୍ଟିଂରେ ପ୍ରଫେସନ୍ ବି ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସଙ୍ଗୀତର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହା କି ମାନେ ଏଇଟା କଲେ ସେ ବୋଧେ ତା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ସଙ୍ଗୀତ ନାଚ ଗୀତ ଶିଖେଇଲେ ବା ଡ୍ରଇଂ ଶିଖେଇଲେ ସେ ଆମର କେବଳ ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆଉ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେନି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଯୁଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନର ଯୁଗ ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ଯୁଗରେ ଆମେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନିହାତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି ପାଠ ସହିତ ଷାଠ ବି ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ମାନେ ଏଡ୍ କଲେଣି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ହଉ କି ହାଇ ସ୍କୁଲ ହଉ କି କଲେଜ ଲେଭେଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପିଲାଦିନରୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କାମ କରିପାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜର ମାନେ କ୍ୟାରିୟରଟା ମାନେ ବନେଇବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା କାହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକରେ ବା କିଏ କ'ଣ କଲା ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ ଫାଇଟ୍ କରିକି ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଜେ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଖୁସି ମିଳେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଦିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନିହାତି ଅନୁଭୂତିରେ ତ ଅନେକ ସାରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତ ସମୟ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତିର କଥା ବୋଧେ ସରିବନି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ସେଇ ଅନୁଭୂତିରେ ଏ ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇକି ଗୀତ ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛୁ ଏ ଗୀତର ସାରାଂଶ ସେଇଟା ବୁଝାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିବ तो आगर किछि धूप मो आगर किछि धूप तो देहर किछि फूल मो देहर किछि फूल तो पाई दीपटी मो पाई दीपटी तो बेकारे मालटी मो बेकारे मालटी तू बड़ दांडी जीबू मु बड़ दांडी जीबी तती टाणी टाणी नेबे
মতি বহি বহি নেবে নন্দী ঘোষরে তু ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକିରେ ଯିବି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକିରେ ଯିବି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି। निधि बहुत ही सुंदर गीतटे थिला सबुबेले ब्लेसिंग रहिबो कि विश भी रहिबो कि भगवान सबुबेले एमती आपनकु सुजोग दउ थांतु कि तांको पाखरे गीत गाइबार एमती नुवा नुवा सुजोग दउ थांतु कि एमती संगीत एते नुवा नुवा गीत मध्ये आपण गाउ थांतु दर्शक मानकु सबुबेले एमती आपनका से सुरीला वॉइस रे बांधी रखि थांतु। बहुत बहुत धन्यवाद केते सुंदर अनुभूति आपण आम सहित बांटिले जीवा पूर्व कोन कहै पय चाहिए। निश्चित भाव में समस्त एमबीसी टीवी समस्त कर्मकर्ता मानक मो हृदय गभीरतम प्रदेश आंतरिकता शुभेच्छा और धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करने चाहिए कहीं अनुभूति तो बहुत सारा जीवन में प्रत्येक लोकों भितर थाए एवं विशेषकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ को नहीं तो माने अनुभूति कहले भी राति पाइज वर्षा सरीज किंतु अनुभूति केबे सरीबनी तेणु मते आज बहुत खुशी लगिला एमबीसी टीवी मंच रे आसिक अनुभूति कार्यक्रम रे आपण मन सहित आमे अनुभूति शेयर कलु माने एटा गोटे नियारा खुशी लगे ये कि आमे निज सहित तो अनुभूति शेयर करूँ कि ओडिशावासी सहित माने लाइव गोटे एमबीसी टीवी माध्यम आमे निजर अनुभूति को सारा ओडिशावासी आगे शेयर करूँ से बहुत खुशी लगे और से आउ थे आपण मन बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आशा करुछि आज अनुभूति कार्यक्रम आपण मन को पसंद आसितो समय सरची विदाय दियंतु पुणी देखोटे नुआ अध्याय आज नुआ अतिथि सहित आउ किछि नुआ अनुभूति सहित रहउछि। नमस्कार।